Hari Om Pranams to all. Happy Krishna Janmashtami to everyone. I know today it's a great day to all of us because Lord Krishna was born on this day. And Krishna is worshipped by his bhaktas in many forms, like he's worshipped as a baby boy, as a toddler, as a little mischievous boy, and also as a Krishna with Radha in Vrindavan along with Gopikas. In whatever form it is, it's amazing and his miracles are really very amazing. And when it comes to our life, we need three things in our life: love, wealth, and good knowledge. When we see Krishna, we get all these three things. When it comes to love, you know how much he loved Gopikas. His love towards Gopikas were in extremes. And when it comes to wealth, he gave Sudama all the riches. That's a great example. And when it comes to right knowledge, he put his friend Arjuna on the right way and gave him right knowledge through Bhagavad Gita. Chinmayananda, Swami Chinmayananda also wanted to spread right knowledge to everyone. All the age groups he wanted to give knowledge. So when it comes to children, he wanted to teach them Bhagavad Gita chanting, because at the early age when they start learning how to read Bhagavad Gita, it will help them a lot. So Chinmaya Mission Adoni, since 20 years, we go to all the schools and teach Bhagavad Gita to children. This is going on. Last year, since pandemic, we couldn't do it. So we got an idea this year. Why don't we do online Bhagavad Gita chanting classes? So we put a message in all the groups. And to our surprise, we got nearly 500 entries. So we didn't know what to do. We have very little sevaks and sevikas. So we didn't know what to do. So Purna Amma, she trained some sevaks and sevikas. And when we went to registrations, we got 300 registrations. And we divided them into 18 groups. 18 sevaks were ready to teach children. So we divided them into 18 groups. And for 1.5 months, all the sevaks, they struggled a lot. They taught children every day for 1 hour Bhagavad Gita, and really they enjoyed also because it was nice time with children. Children also participated very enthusiastically. And even on Sundays when we didn't have classes, we took Bal Vihar to all these children, and we told some beautiful stories about Krishna and some action bhajans which you are going to see now. And after 1.5 months, we conducted competitions group wise, and from every group 2 or 3 children were selected. And we after selecting from all the groups, we clubbed them, and we conducted competitions, and first, second, third were declared. It was not actually declared. We told that we'll declare it on Janmashtami day. So you are going to see today the winners. According to Krishna, everybody is a winner, because for 1.5 months chanting Bhagavad Gita is not a small job. I think Krishna has blessed us a lot. So everybody is a winner. Just we have to select. So we have selected. So happy Krishna Janmashtami to one and all. Enjoy our program on live. We are going to start it with puja. Hari Om. Hari Om. అందరికీ కూడా శ్రీకృష్ణ జన్మదిన శుభాకాంక్షలు. భగవంతుడి జననం మనకు ఏం తెలియజేస్తుంది? భగవంతుడు ఎప్పుడైతే ఉద్భవించాడో అప్పుడు దేవకి వసుదేవుల యొక్క సంఖ్యలు అనేటటువంటి తొలగిపోయాయి. ఎప్పుడైతే గోకులంలోకి వెళ్ళిపోయాడో మళ్ళీ ఆ సంఖ్యలు అనేటటువంటివి మళ్ళీ బంధనంలోకి గురి కావడం జరిగింది దేవకి వసుదేవులు. ఇక్కడ కూడా మనం మన హృదయంలోకి ఎప్పుడైతే భగవంతుడిని ఇన్వోక్ చేస్తామో మన యొక్క సంఖ్యలన్నీ కూడా తొలగిపోతాయి. ఎప్పుడైతే మనం భగవంతుడికి దూరం అవుతామో అప్పుడు మనం బంధనంలో ఉండిపోతాం. కాబట్టి అందరం కూడా భగవంతుడిని మన హృదయంలో ఏర్పాటు చేసుకున్నట్లయితే కనుక దుఃఖాలు, కష్టాలు అన్నింటి నుంచి దూరం కావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే ఈ చిన్మయ గీతా చాంటింగ్ ప్రోగ్రామ్కి సహకరించినటువంటి సేవక్స్కి, చిక్స్కి అందరికీ కూడా భగవంతుడి యొక్క అనుగ్రహం, ఆశీర్వాదాలు అందరికీ కూడా కలగాలి అని కోరుకుంటున్నాను. హరి ఓం.
श्रीकृष्ण शरणं मम 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 శ్రావణ బహుళాష్టమి సవరేత్రి కాడెను శ్రీ విభుడు దయించే చెలులారా వినరే చెలులారా వినరే శ్రావణ బహుళాష్టమి సవరేత్రి కాడెను శ్రీ విభుడు దయించే చెలులారా వినరే చెలులారా వినరే అసురుల శిక్షించ అమరుల రక్షించ వసుధ భారమెల్లా నివారింపను అసురుల శిక్షించ అమరుల రక్షించ వసుధ భారమెల్లా నివారింపను వసుదేవునికిని దేవకి దేవికిని వసుదేవునికిని దేవకి దేవికిని అసదృశమగు కృష్ణుడు అవతారమండెను అసదృశమగు కృష్ణుడు అవతారమండెను శ్రావణ బహుళాష్టమి సవరేత్రి కాడెను శ్రీ విభుడు దయించే చెలులారా వినరే చెలులారా వినరే గోపికల మనించగా వలల నెలగావగా నాపై మునుల నెల్ల దయసేయను గోపికల మనించగా వలల నెలగావగా నాపై మునుల నెల్ల దయసేయను దీపించనందునికి దేవి అయిన యశోదకు దీపించనందుని
Hari Om and pranams to Purna Chaitanya ji and pranams and Hari Om to each and every one of you. Wishing you a very, very happy Janmashtami. How many of you remember the story of how he lifted the Govardhana mountain in a small pinky finger? Just this finger, he was able to lift that mountain, Govardhana. So the song that I'm going to play is on this song, which says Govardhana Giridhara Govinda Gokula Balaka Paramananda Shri Val Sangita Shri Kaustubhadhara Bhavaka Bhayahara Pahi Mukunda. So Govardhana Giridhara, indicating that Lord Krishna who held the Govardhana mountain, and he is none other than the Govinda. That Govinda, word Govinda itself is so beautiful. I don't know how many of you know the meaning of the word Govinda. In Vishnu Sahasranama, it comes at least twice, the word Govinda. And the word Govinda indicates many things. It indicates go, indicating the cows. So Govinda, the person, the cowherd who is leading the Govinda, the cows. The cows represents the animal passions. The cowherd is the person who is keeping it under control. Govinda also refers to that supreme reality who is aware of who's the substratum and who's aware of the entire world, but in and through the Brahman is completely, as a Sakshi, is totally unattached, totally as a witness. Govinda also refers to the protector of Vedas. So all these are great meanings of the word Govinda. So Govinda, and then Gokula Balaka. Balaka indicating a small boy, and that boy who is a child of Gokul. And Parama Ananda indicating extreme bliss. And Shrivat Sankita, indicating that he has the Shrivatsa on his chest. And those are all the four things: a lock of hair on the right side of Vishnu's chest. Remember, he is none other than Vishnu's avatar, right? So a lock of hair, a mark of Lakshmi on the chest of Vishnu, Lakshmi in the form of golden line, all these are Shrivat Sankita. And then Shri Kaustubhadhara, indicating the Kaustubha gem. And Bhavaka, indicating person. So anyone who prays to Lord Krishna is Bhayahara. He is a destroyer of fear. There's no fear in the heart at all. And O Mukunda, Pahi Mukunda, oh protect me, that Govinda, please protect me. So that's the name of the song which I'm going to play for you. So let me stop the share here and I will play the song.
ఏలవచ్చనమ్మ కృష్ణుడేలవచ్చెను, ఏలవచ్చనమ్మ కృష్ణుడేలవచ్చెను. ఆ మాయదారి కృష్ణుడొచ్చి మహిమ చూపెను, ఆ మాయదారి కృష్ణుడొచ్చి మహిమ చూపెను. ఉట్టి మీద పాలు పెరుగు ఎట్లు దించెనో, ఉట్టి మీద పాలు పెరుగు ఎట్లు దించెనో, నేను కొట్టబోతే దొరకడమ్మ కొంటె కృష్ణుడు, నేను కొట్టబోతే దొరకడమ్మ కొంటె కృష్ణుడు. ఏలవచ్చెనమ్మ కృష్ణుడేలవచ్చెను, ఆ మాయదారి కృష్ణుడొచ్చి మహిమ చూపెను. చీరలన్నీ మూటగట్టిన చిలిపి కృష్ణుడు, చీరలన్నీ మూటగట్టిన చిలిపి కృష్ణుడు, ఆ పొన్న చెట్టు కింద తాను పంతమాడెనే, ఆ పొన్న చెట్టు కింద తాను పంతమాడెనే. ఏలవచ్చెనమ్మ కృష్ణుడేలవచ్చెను, ఆ మాయదారి కృష్ణుడొచ్చి మహిమ చూపెను. కాళింది మడుగులోన దూకినాడమ్మా, కాళింది మడుగులోన దూకినాడమ్మా, వాడు చిన్నవాడు కాదమ్మా పెద్దవాడమ్మా, వాడు చిన్నవాడు కాదమ్మా పెద్దవాడమ్మా. ఏలవచ్చెనమ్మ కృష్ణుడేలవచ్చెను, ఆ మాయదారి కృష్ణుడొచ్చి మహిమ చూపెను, ఆ మాయదారి కృష్ణుడొచ్చి మహిమ చూపెను. ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః. అత ద్వితీయోధ్యాయః. సంజయ ఉవాచ తం తథా కృపయావిష్టం అశ్రుపూర్ణాకులేక్షణం నిషీదంతమిదం వాక్యం ఉవాచ మధుసూదనః. దీని తాత్పర్యం ఏంటంటే, ఒకసారి మహాభారతంలో పాండవులు కౌరవుల మధ్య యుద్ధం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే రాజ్యం కోసం. పాండవులు ఒకరైన అర్జునుడు బాధపడతా ఉంటాడు. ఎందుకంటే నాకు చదువు చెప్పిన గురువు గారు ద్రోణాచార్యుడు, ఇంకొకరేమో నన్ను లాలించి ఆడించిన తాత భీష్మ పితామహుడు. వాళ్ళిద్దరంటే నాకు చాలా ఇష్టం. నేను వాళ్ళిద్దరిని ఎలా చంపాలి అని కృష్ణ దగ్గరికి వెళ్ళి, కృష్ణ కృష్ణ నువ్వే చెప్పు అంటే అప్పుడు కృష్ణ అర్జునుడిని ఓదారుస్తాడు. శ్రీ భగవానువాచ కుతస్వాకష్మలమిదం విషమే సముపస్థితం అనార్యజుష్టమస్వర్గ్యం అకీర్తికరమర్జున. అర్జునుడు యుద్ధంలో తన గురువులు, సోదరులు, బంధుమిత్రులను చూసి యుద్ధం చేయను అని ఏడుస్తున్నాడు. అప్పుడు శ్రీ భగవానుడు, అర్జున, ఇలాంటి సమయంలో తెలివైన వారు ఏడవకూడదు, మూర్ఖులు మాత్రమే ఏడుస్తారు. అపకీర్తి కలిగే మోహము నీకు పనికి రాదు అని నచ్చ చెప్పాడు. థ్యాంక్ యూ. ఓం శ్రీ కృష్ణ పరమాత్మనే నమః. శ్రీమద్భగవద్గీత అథ ద్వితీయోధ్యాయః. సాంఖ్యయోగః. శ్రీ భగవానువాచ క్లైబ్యం నాస్మగమః పార్థ నైతద్వైయుపపద్యతే
అన్నాడు. ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః. శ్రీమద్ భగవద్గీత అథ ద్వితీయోధ్యాయః సాంఖ్యయోగः. సంజయో వాచ తం తథా కృపయావిష్టం అశ్రుపూర్ణాకులేక్షణం విషీదం తమిదం వాక్యం ఓవాచ మధుసూదనః. శ్రీ భగవానువాచ కుతస్వాకస్మామిదం విషమే సముపస్థితం అనాదిజుష్టమస్వగ్యం అకీర్తికరమర్జున క్లేప్యం మాస్మగమపార్థ నైతత్వాయి ప్రపద్యతే క్షుద్రం హృదయ దౌర్బల్యం చక్తోత్తిష్ట పరంతప. అర్జునోవాచ కథం భీష్మమహం సంఖ్యే ద్రోణం చ మధుసూదన శుభే ప్రతియోచ్యామి పూజార్హావరిసూదన గురుణ హత్వా హి మహానుభావాన్ శ్రేయో భోక్తం వైష్మపేహ లోకే హత్వా కామాస్తు గురూని హైవ భుంజేయ భోగాన్ రుద్రప్రదిగ్ధాన్ న చేతద్విద్మహాకదరన్నో గరీయః యద్వా జీయేమ యదివానుజీయేయుః యానేవ హత్వా న జిజీవిషామః తేవ స్థితా ते प्रमुखे दातराष्ट्राः कापन्यदोषपः तस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यश्चिरयिष्यानिशितं रूहितं मे शीर्षस्थेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नं न हि प्रपश्यामि ममापनुजात् यच्चोकमुच्चास्मिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमुत्थं राज्यं सुराणामविचाधिपत्यम्. సంజయుడు పలికెను ఈ విధముగా కన్నాపూరిత హృదయుడై కన్నులలో అశ్రువులిండి ఉన్న అర్జునుడికి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఇట్లు పలికెను. శ్రీ భగవానుడు పలికెను, పామంలో కలిగే స్వర్గభక్తునిది అపకీర్తి కలుగు చేసే ఈ మాహము నీకు ఎట్లు దోపించిందయ్యా. కావున అర్జున పిరికితం లోను కావద్దు, నీకిది ఉచితము కాదు. ఓ పరంతప తుచ్చమైన హృదయదోబ్లం వీడి యుద్ధము చెయ్యము. అర్జునుడు పలికెను, ఓ మధుసూదన, పూజ్యులైన భీష్మపితాలుని ద్రోణాచార్యులను యుద్ధంలో ఎదిరించి బాణములతో ఎట్లు పోరాడగలను. ఈ మహానుభావులను చంపకుండా బెచ్చమెత్తుని జీవించుట ఎంతో శ్రేయస్కరం. ఈ గురుజనులను చంపిని రక్తశక్తులైన రాజ్యభోగములు నేను మాత్రమే అనుభవించుదు కదా. ఈ యుద్ధంలో శాస్త్రమా కాదా అనే విషయం ఎరుగము. వాణి జయంతురా మనం జయించాలా అనే విషయం ఎరుగము. ఇచ్చట మన ఆత్మీయులే యుద్ధంలో ఎదిరించి నిలిచి ఉన్నారు. పిరిగితం సాధా స్వభావం కోరి ధర్మ అధర్మ వినక్షణకు దూరమయ్యి కర్తవ్యములను నిర్ణయించకుండా కొన్నాను. నా శాస్త్రమైనది తెలుపుము. నేను నీ శిష్యుడను సనాగతుడను ఉపదేశింపుము. ఈ శ్లోకము నా ఇంద్ర దహించి వేచున్నది.
చెమ్మై మిషన్ అదోని నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన గురువు గారికి ధన్యవాదాలు. హరియమ్మ. చేరి యశోదకు శిశువితడు, చేరి యశోదకు శిశువితడు, దారుని బ్రహ్మకు తండ్రియునితడు, చేరి యశోదకు శిశువితడు, దారుని బ్రహ్మకు తండ్రియునితడు, చేరి యశోదకు శిశువితడు. సొలసి చూచినను సూర్యచంద్రులను లలివెత చల్లెడు లక్షణుడు, సొలసి చూచినను సూర్యచంద్రులను లలివెత చల్లెడు లక్షణుడు, నిలిచిన నిలువున నిఖిల దేవతల, నిలిచిన నిలువున నిఖిల దేవతల, కలిగించు సురల గనివోనితడు, కలిగించు సురల గనివోనితడు, చేరి యశోదకు శిశువితడు, దారుని బ్రహ్మకు తండ్రియునితడు, చేరి యశోదకు శిశువితడు. ముంగిట బోలసిన మోహన మార్పల పొంగించే గణ పురుషుడు, ముంగిట బోలసిన మోహన మార్పల పొంగించే గణ పురుషుడు, సంగతి మా వంటి శరణాగతులకు, సంగతి మా వంటి శరణాగతులకు, సంగము శివేక తాతి పుడితడు, సంగము శివేక తాతి పుడితడు, చేరి యశోదకు శిశువితడు, దారుని బ్రహ్మకు తండ్రియునితడు, చేరి యశోదకు శిశువితడు. Wishing you all a very happy Janmashtami and Hari Om. Janmashtami is the celebration of the birth of Sri Krishna. Sri Krishna is a Purna avatar of Lord Vishnu, and he was born to bless the whole mankind through his teachings, the most important of it being the Bhagavad Gita. The Bhagavad Gita is the essence of the Upanishads. Today, I will briefly talk about efficiency in action, the Bhagavad Gita way, Yoga Karmasu Kaushalam. Focusing on shlokas, on shloka 50 from chapter 2
and Shloka 30 from chapter 3. So all of us perform actions. How should we perform these actions? Every action has to be dharmic or righteous. Every action should be meaningful to me and to the society. Every action should be efficient, so that the best result can be gotten about with optimal effort. We should be able to experience a sense of freedom in every action, and every action should bring happiness. So today, I will concentrate upon the third point, efficiency in action. So how do we bring about efficiency in action? There is this technology called the 3C technology. Create, conserve, and channelize. So what do you create? Papan? No. You create energy, you create dynamism by selecting a goal that is very high, selecting a goal that is selfless. For example, Mahatma Gandhi took upon himself to free India from the British with such a lofty goal, and that inspired him, and that created the energy. So the energy thus created, we have to conserve that energy through values. Thank you and Hari Om. శ్రీ గురుభ్యో నమః. ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న భగవద్బంధువులందరికీ నా నమస్కారములు. మొదటగా శ్రీకృష్ణ జన్మదిన శుభాకాంక్షలు అందరికీ. ఈ సందర్భంగా కొన్ని విషయాలను మీతో షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. చిన్న కథ చెప్తాను. ఇద్దరు వ్యక్తులు ఉంటారు. అందులో ఒక ఆయన డాక్టర్ అనమాట. వీళ్ళిద్దరూ కలిసి సినిమాకి వెళ్తారు. ఒకరోజు సినిమాకి వెళ్ళినప్పుడు మధ్యలో ఆయనకి కడుపులో నొప్పి వస్తుంది. సినిమా చూస్తున్నాయి, కడుపులో నొప్పి వస్తుంది. ఆ డాక్టర్ అంటారు, వెళ్ళిపోదాం, బయటికి వెళ్ళిపోదాం అంటే, డాక్టర్ ఏమంటారంటే, నా దగ్గర ట్యాబ్లెట్ ఉంది అని ఆయన జోబులోంచి ఒక ట్యాబ్లెట్ తీసి ఇచ్చి, దీన్ని మింగకు, చప్పరిచ్చు అని చెప్తారనమాట. ఆయన అలాగే వేసుకుంటారు, చప్పరిస్తారు. కొంతసేపు అయ్యాక ఎలా ఉంది అంటే, బాగుంది, అంతా సెట్ అయిందని చెప్తాడు. తర్వాత బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ ట్యాబ్లెట్ని ఊసేసే అని చెప్తారనమాట. ఆయన అలాగే ఊసేస్తాడు. ఊసేసిన తర్వాత ఆయన ఆశ్చర్యపోతాడు. ఏంటంటే అది ట్యాబ్లెట్ కాదు, జోబీ షర్ట్ యొక్క బటన్ అనమాట. నువ్వు షర్ట్ యొక్క బటన్ ఇచ్చావు అని అనగానే డాక్టర్ అంటాడు, నేను డాక్టర్ అనే నమ్మకంతో నువ్వు నీ షర్టు బటన్ ఇచ్చినా నీకు అది ఉపశమనం కల్పించింది అని చెప్పాడు అనమాట. ఆ మాట ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సిన నమ్మకం అనేది ఉన్నట్లయితే ఆ భగవంతుడి యొక్క ఆశీర్వాదాలు ఎంతో మహోన్నతంగా మనకు అందుతాయి. ఆయన కృప మన మీద ఉంటుంది ఎప్పుడు, ఎల్లప్పుడు. ఇక్కడ మనం ఎప్పుడైతే భగవంతుని నమ్మకంతో మనం చూసినట్లయితే ఒక గురువు రూపంలోనో, వ్యక్తుల రూపంలోనో, వస్తువుల రూపంలోనో ఏదో ఒక విధంగా మనకు సహాయాన్ని కల్పిస్తాయి. మనల్ని ముందుకు నడిపిస్తూ ఉంటాయి. ఒకటి, భగవద్గీతను మనం ఈ రోజుల్లో వింటున్నది, ఎక్కువ వాడుకలో వింటుంది ఏంటంటే, భగవద్గీత అంటే ఒక వయసు దాటిన వాళ్ళు చదవాలి, వినాలి అని అంటూ ఉంటారు. ఒక వయసు దాటిన తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేస్తారండి? వాళ్ళకి ఆరోగ్య పరిస్థితి సహకరించదు, వాళ్ళకి వయసు ఉండదు, చుట్టుపక్కల పిల్లలు, మా దగ్గరలో పిల్లలు ఉండరు. తెలుసుకుని ఏం చేస్తారు? అదే నాకు ఈ సందర్భంగా నేను చిన్మయ మిషన్ అదోని వాళ్ళకి కృతజ్ఞతలు చెప్తున్నాను. చిన్మయ మిషన్ అదోని వాళ్ళు ఒక మహోన్నతమైన కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారు. ఏంటంటే అది చిన్నపిల్లలకి భగవద్గీతను పరిచయం చేయాలి అనే ఒక మహోన్నత కార్యక్రమం చేపట్టారనమాట. ఆ రకంగా పెద్దవాళ్ళకి, పిల్లలకి, ఇద్దరికి రెండు రకాలుగా భగవద్గీత గురించి నేర్పించడం అనేది మామూలు విషయం కాదు. ఏంటంటే ఇప్పుడు పిల్లలకి ఒక వ్యక్తి అనేది ఎలా ఉండాలి, ఎలా ఉండకూడదు, వారి యొక్క స్థితిగతులను, భవిష్యత్తులో ఎలాంటి పరిస్థితులను ఎదుర్కోవాలి ఎలాంటి పరిస్థితుల నుంచి ఎదుర్కోవచ్చు అనేది భగవద్గీత ద్వారా మనం తెలుసుకోవచ్చు.
దయచేసి భగవద్గీతని ఇంట్లో పెట్టుకోవడం కాకుండా చదవండి. అది మన జీవితంలో ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసినప్పుడు మనకి ఆ యొక్క ఆనందాన్ని, అనుభూతిని పొందినప్పుడు అది మాటలకి వర్ణాతీతం. ఎందుకంటే భగవద్గీత అనేది చదువుదాం, అందరం చదువుదాం, మన పిల్లలకి నేర్పిద్దాం, రాబోయే తరాలకి మన యొక్క సాంప్రదాయాలను, ఆచార సాంప్రదాయ విలువలను తెలియజేద్దాం. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన చిన్మయ మిషన్ అదోని గురువు గారికి పాదాభివందనములు. Come here, my dear Krishna Kanhaiya. Come here, my dear Krishna Kanhaiya. मैंने तेरे लिए हृदय अंदर मंदिर बनाया. मैंने तेरे लिए हृदय अंदर मंदिर बनाया. For you, my dear खाना बनाया. For you, my dear खाना बनाया. बटर मिश्री दूध दही खूब मंगाया. बटर मिश्री दूध दही खूब मंगाया. So much delay तुमने लगाया. So much delay तुमने लगाया. मैंने तेरे लिए हृदय अंदर मंदिर बनाया. मैंने तेरे लिए हृदय अंदर मंदिर बनाया. Remembering every day on Subahamu. Remembering every day on Subahamu. Come home my dear आरती दिखाओ. Come home my dear आरती दिखाओ. वही फार रहे कन्हैया. वही फार रहे कन्हैया. मैंने तेरे लिए हृदय अंदर मंदिर बनाया. मैंने तेरे लिए हृदय अंदर मंदिर बनाया. हरि శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమః. అందరికీ నమస్కారం. ముందుగా పిల్లలకి భగవద్గీత శ్లోకాలు చెప్పే అవకాశం ఇచ్చినందుకు, భగవద్గీత గురించి మాట్లాడే అవకాశం ఇచ్చినందుకు చిన్మయ మిషన్ వాళ్ళకి నా కృతజ్ఞతలు. ఈరోజు నేను భగవద్గీత చదవడం వలన పొందిన అనుభవాల్ని, భగవద్గీత ప్రాముఖ్యం పట్ల నా అభిప్రాయాన్ని మీ అందరికీ తెలియజేయాలనుకుంటున్నాను. ముందుగా నేను విన్న కొన్ని విషయాలను మీకు చెప్తాను. అవేంటంటే, అమెరికాలోని సెటన్ హాల్ యూనివర్సిటీలో భగవద్గీత ఒక కంపల్సరీ సబ్జెక్టు. న్యూజిలాండ్లో కూడా భగవద్గీతని ఒక సైకాలజీ సబ్జెక్ట్గా బోధిస్తారు. అంతేకాకుండా లండన్లోని సెయింట్ జేమ్స్ స్కూల్లో పిల్లల చేత భగవద్గీత శ్లోకాలు పఠింపజేస్తారు వాళ్ళ మెమరీ పవర్ని పెంచడానికి. అంతేకాకుండా ఇన్ని పురాణాలు, ఇన్ని గ్రంథాలు ఉండగా మన వాళ్ళు భగవద్గీతకి ఎందుకు ఇంత ప్రాముఖ్యం ఇచ్చారు అనే ప్రశ్న నాలో ఉండేది ఎప్పుడు. అదృష్టవశాత్తు నాకు 2 సంవత్సరాల నుంచి భగవద్గీత నేర్చుకునే అవకాశం లభించింది. వివరంగా, స్పష్టంగా చెప్పే మంచి గురువు లభించారు. భగవద్గీత చదవడం మొదలుపెట్టిన తర్వాత ఒక జీవితాన్ని మనం ఒక కొత్త కోణంలో చూస్తాము. అసలు జీవితం యొక్క పరమార్థం ఏమిటి అని. అంతేకాకుండా భగవద్గీత చదివిన ప్రతిసారి అది స్పష్టంగా మరింత లోతుగా అర్థమవుతుంది. భగవద్గీత అనేది కేవలం ఒక వయసు వాళ్ళకే కాదు, అది అన్ని వయసుల వారికి ఉపయోగపడుతుంది. అది ఎలా అంటే, మనం చిన్నపిల్లల్ని కనుక తీసుకున్నట్లయితే వాళ్ళ చేత మనం సంస్కృతంలో శ్లోకాలని పఠింపచేయడం వలన వాళ్ళకి మాటల్లో స్పష్టత వస్తుంది, అంటే వాక్శుద్ధి అవుతుంది వాళ్ళకి. ఇంకా వాళ్ళ మెమరీ పవర్ పెరుగుతుంది, మరియు ఇంకా వాళ్ళ బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్ కూడా అది ఉపయోగపడుతుంది. మనం కనుక యుక్త వయసు వాళ్ళని కనుక తీసుకున్నట్లయితే వాళ్ళు భగవద్గీత ఉచ్చరించడంతో పాటు కొంచెం అర్థం కూడా చేసుకోగలుగుతారు. అందుకని వాళ్ళకి వాళ్ళ జీవితం పట్ల ఒక మంచి అవగాహన వస్తుంది, వాళ్ళ ఆలోచన విధానంలో పరిణితి వస్తుంది. అది ముందు ముందు వాళ్ళ జీవితంలో ఎదుర్కొనే సమస్యలకి భగవద్గీత ఒక మార్గదర్శిగా ఉపయోగపడుతుంది. మనం కనుక పెద్దవాళ్ళని కనుక మనం తీసుకున్నట్లయితే, పెద్దవాళ్ళు భగవద్గీత ఉచ్చరించడంతో పాటు వాళ్ళ అర్థాన్ని కూడా వాళ్ళు బాగా తెలుసుకోగలుగుతారు, లోతుగా తెలుసుకోగలుగుతారు. కర్మయోగం, జ్ఞానయోగం గురించి కూడా వాళ్ళకి మంచి అవగాహన ఉంటుంది.
అంతేకాకుండా నేను విన్నది ఏంటంటే కొందరికి భగవద్గీత పఠించడం వలన వాళ్ళ రుగ్మతల నుంచి వాళ్ళు త్వరగా కోలుకోగలిగారు. క్యాన్సర్ లాంటి వ్యాధులలో వాళ్ళు కీమోథెరపీ లాంటివి కొంతవరకు తగ్గించుకోగలిగారు. అంతేకాకుండా ఆ వయసులో జీవితం పట్ల ఒక నైరాస్య భావం అనేది ఉంటుంది. అది వాళ్ళని భగవద్గీత చదవడం వల్ల దాని నుంచి వాళ్ళు కొంతవరకు బయటపడగలిగారు. ఇంకా నేను చివరిగా తల్లిదండ్రులకి చెప్పేది ఏంటంటే, మనం పిల్లల్లో భగవద్గీత అనే విత్తనాన్ని నాటుదాం. దానికి మన అభ్యాసం అనే నీళ్లు పోస్తే రోజు లేదా కనీసం వీలున్నప్పుడైనా అభ్యాసం అనే నీళ్లు పోస్తే అది ఒక పెద్ద మహావృక్షమై మన పిల్లలకి మంచి ఫలాలను అందజేస్తుంది. ఇంకా శ్రీకృష్ణుడు భగవద్గీతలో చెప్పినట్లు తేషాం సతతయుక్తానాం భజతాం ప్రీతిపూర్వకం దదామి బుద్ధియోగం తం ఏన మాం ఉపయాంతితే. అనగా నన్ను భక్తి శ్రద్ధలతో పూజిస్తే భగవద్గీతని అర్థం చేసుకునే శక్తిని సామర్థ్యాన్ని నేనే ఇస్తాను అని ఆ భగవంతుడు చెప్పాడు. సో మీ అందరికీ ఆ భగవంతుని దయ వల్ల భగవంతుని అర్థం చేసుకునే సామర్థ్యము శక్తి కలగాలని ఆశిస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. ధన్యవాదములు. ఓం శ్రీ గణేశాయ నమః. ఓం శ్రీ సరస్వతే నమః. ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. నచైతద్విద్మః కతరన్నో గరీయః యద్వా జయేమ యది వానో జయేయుః యానేవ హత్వా న జిజీవిషామః తేవ స్థితాః ప్రముఖే ధార్తరాష్ట్రాః. అర్జునుడు భగవాన్ శ్రీకృష్ణతో అంటున్నాడు, మేం గెలుస్తామో తెలీదు, కౌరవాస్ గెలుస్తారో తెలీదు, మేం గెలవాలో తెలీదు, వాళ్ళు గెలవాలో తెలీదు. అలాంటి అప్పుడు ఎలా యుద్ధం చేసేది? ఒకవేళ మేం గెలుస్తే వాళ్ళని చంపి జీవించడం ఇష్టం లేదు, అందుకని నేను యుద్ధం చెయ్యను. హరి ఓం. सर्वेभ्यो नमो नमः. मम नाम सहस्र. अहं तृतीयकक्षायां पठामि. इदानीम् अहं भगवद्गीतायां द्वितीयोऽध्याये 7मं 8मं च श्लोकयोः तात्पर्यं वदामि. कृपया शृण्वन्तु. 7मः श्लोकः. कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्. तात्पर्यम्. ये ते सर्वे मदीयाः तस्मात् एतेषां न किञ्चिदपि हानिः भवेदिति लुब्धत्वेन दोषेण इदानीं मम विचारशक्तिः नष्टा भवति. धर्मविषये मम चेतः सम्मूढम् अस्ति, अतः पृच्छामि. इदानीं मम यत् असन्दिग्धं श्रेयः तत् त्वं वद. अहं त्वमेव शरणं गतः अस्मि, मम उपदिश. 8मः श्लोकः. न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्ननुत्थं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्. तात्पर्यम्. मया भूमौ अस्यां निष्कण्टकं समृद्धं राज्यं प्राप्येत, देवानां च आधिपत्यं लभ्येत, तथापि इन्द्रियाणां विशेषकः अयं शोकः गुरुबान्धवादीनां हननेच्छया समुत्पन्नः, येन दूरीभवति तादृशं किमपि कर्म न पश्यामि. धन्यवादः. హరి ఓం. ముందుగా ఒక చిన్న మాట. భగవద్గీతను ఆచరించడం వల్ల మన గీతను కూడా మార్చుకోవచ్చని భగవద్గీత మనకు సూచిస్తుంది. నేను ఈరోజు 2వ అధ్యాయంలో నుంచి 9-10 శ్లోకాలు అర్థంతో పాటు చెప్పబోతున్నాను. 9వ శ్లోకం.
సంజయ ఉవాచ ఏవముక్త్వా హృషీకేశం గుడాకేశః పరంతపః నయోత్స్య ఇతి గోవిందం ఉక్త్వా తూష్ణీం బభూవః. అర్థం: గురువుల దగ్గర శిష్యుడు ఎలా ఉండాలో చెప్పబడే శ్లోకము. సంజయుడు ధృతరాష్ట్రునితో ఇలా చెప్తూ ఉన్నాడు: ఓ రాజా, అర్జునుడు శ్రీకృష్ణునితో ఇలా చెప్పాడు: నేను యుద్ధము చెయ్యను అని ఈ మాటలను పలికాడు. 10వ శ్లోకం. తమువాచ హృషీకేశః ప్రహసన్నివ భారత సేనయోరుభయోర్మధ్యే విషీదంతమిదం వచః. అర్థం: సంజయుడు ధృతరాష్ట్రునితో ఇలా చెప్తూ ఉన్నాడు: భారత, రెండు సేనల మధ్య విషాదంలో ఉన్న అర్జునుని హృషికేశుడు నవ్వుతున్నట్లుగా ఈ మాటలను పలికాడు. హరి ఓం. శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ఆదోని చిన్మయ మిషన్ వాళ్లకు నా కృతజ్ఞతలు. నమస్కారము. నా పేరు సౌజన్య. నేను వాలంటరీగా భగవద్గీత పిల్లలకి చెప్పాను. ఆ అవకాశము నాకు భగవంతుడు, అమ్మ ఇచ్చినందుకు చాలా థ్యాంక్స్. అమ్మ నాకు పేషెన్స్గా నేర్పించారు. ఒకసారి 2 సార్లు అది పిల్లలకి నేను చెప్పాను. ఆ చెప్పడంలో ఆనందం చాలా ఉంది. నేను అనుభవించాను. నా లోపల నుంచి ఆనందము, మైండ్ కూడా చాలా పీస్గా, ప్రశాంతంగా పిల్లలకు చెబుతుంటే ఆ టైమే వేరేగా ఉండే. నాకు మంచి అనుభవం కలిగింది. థ్యాంక్ యూ. కృష్ణాష్టమి గురించి ఈ సంవత్సరము 30th ఆగస్ట్ మండే వస్తుంది. కృష్ణాష్టమి, గోకులాష్టమి అని కూడా అంటారు. మెయిన్ ఆ రోజు కృష్ణుడు పుట్టాడు మథురాల. అందుకోసం కృష్ణాష్టమి అని సెలబ్రేషన్ చేస్తారు. ఆయన 8వ సంతానము, ఇంకా 8th అవతారం ఆఫ్ విష్ణు. ఎవరికి పుట్టారు అంటే దేవకి, వసుదేవునికి పుట్టారు. మెయిన్ ఆయన రీజన్ ఏంటి అంటే, ఎక్కడైతే అధర్మం ఉంటుందో అక్కడ నేను అవతరిస్తానని చెప్పారు. విష్ణు సహస్రనామంలో కూడా పరిత్రాణాం సాధూనాయ వినాశాయ దుష్కృతాం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే అంటే ఎక్కడెక్కడ అధర్మము అవతరిస్తుందో నేను అవతరిస్తాను అని అన్నాడు. విష్ణు సహస్రనామంలో మెయిన్ చదవని వాళ్ళు కూడా ఈ ఒక్క లైన్, ఈ 2 లైన్స్ చదివితే ఆ ఫలితం ఇస్తానని అంటారు. ఆ 2 లైన్స్ ఏంటంటే, శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రమే మనోరమే సహస్రనామ తత్తుల్యం రామనామవరాననే. హరే రామ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. హరి ఓం. हरि ओम्. अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्. अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्. कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा की जैसे बुलाते नहीं,
तुम मीरा की जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान काते नहीं, कौन कहते हैं भगवान काते नहीं। तुम शबरी की जैसे खिलाते नहीं, तुम शबरी की जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं। तुम यशोदा की जैसे सुलाते नहीं, तुम यशोदा की जैसे सुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं। तुम गोपियों की तरह नचाते नहीं, तुम गोपियों की तरह नचाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं అందరికీ మన చిన్మయ మిషన్ ఆదని వాళ్ళు భగవద్గీత కాంపిటీషన్స్ ఆన్లైన్లో కండక్ట్ చేయడం, నాకు అవకాశం ఇవ్వడం చాలా సంతోషం అనిపించింది. కరోనా వల్ల లైవ్లో కాంపిటీషన్స్ అన్ని మిస్ అయ్యామే అనుకున్నాము, కానీ ఆన్లైన్లో పెట్టారు. అమ్మ పూర్ణమ్మకి ఇంత మంచి ఐడియా వచ్చి దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడము, ప్రోగ్రామ్ అంతా చాలా చక్కగా ఆర్గనైజ్ చేశారమ్మా. ఫస్ట్ ఆన్లైన్లో క్లాసెస్ అంటే నాకు కూడా కొంచెం డౌట్గానే ఉండే, పిల్లలు ఏ విధంగా రెస్పాండ్ అవుతారు. లైవ్లో అయితే మనం చెప్తాము, అన్నీ ఏదైనా తప్పులున్నా కొంచెం చెప్పడం చేయడం అంతా లైవ్లో అయితే చేయగలుగుతాము. ఆన్లైన్లో వీళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుందా లేదా భగవద్గీత నేర్చుకోవడానికి అని అనిపించింది. కానీ పిల్లలు బాగా చాలా ఇంట్రెస్ట్గా నేర్చుకున్నారు. చాలా తక్కువ టైంలోనే వాళ్ళు అన్ని శ్లోకాస్ నేర్చుకున్నారు. కాంపిటీషన్ టైం వరకు కొన్ని క్లాసెస్ వరకు కొంచెం మందిని చూస్తే నాకు డౌట్ వస్తుండే, వీళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ లేదా బలవంతంగా వస్తున్నారా అని. కానీ తర్వాత నేను చెప్పడం ఏమన్నా నా నుంచి ఏమన్నా మిస్టేక్ అవుతుందా, వీళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఉందా లేదా అని అనిపించింది కొన్ని క్లాసుల వరకు. తర్వాత వాళ్ళల్లో చాలా ఇంట్రెస్ట్ పెరిగింది. అడిగి ఇది ఎలా చెప్పాలి మ్యామ్ అని అడిగి మరీ చెప్పించుకొని నేర్చుకున్నారు. చాలా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఇది. అందరూ బాగా కష్టపడి చాలా తక్కువ టైంలోనే నేర్చుకొని అందరూ బాగా చెప్పారు. చాలా హ్యాపీగా ఉంది. మిస్ అయ్యామేమో అనుకున్నాము, కానీ పేరెంట్స్ కూడా ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ అండి, మీరు మీ పిల్లల్ని బాగా ఎంకరేజ్ చేశారు. ఫ్యూచర్లో కూడా ఇలాగే కంటిన్యూ చేయండి. ఈ ఏజ్ నుంచే వాళ్ళకి మన సంప్రదాయం, విలువలు, ధర్మం గురించి చెప్తే బాగా నేర్చుకోగలుగుతారు. हरि ओम। श्री भगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे
గతాసూన గతాసూంశ్చ నానుశోచంతి పండితాః. తాత్పర్యం: శ్రీ భగవాను అన్నాడు, నీవు విచారింపదగని వారి కోసం విచారిస్తున్నావు, ప్రజ్ఞావంతుడి వలె మాట్లాడుతున్నావు. చనిపోయిన వారి గురించి కానీ బ్రతికి ఉన్న వారి గురించి కానీ పండితులు శోకించరు. నత్వేవాహం జాతు నాసం నత్వం నేమే జనాధిపాః నచైవ న భవిష్యామః సర్వే వయమతః పరం. తాత్పర్యం: నేను కానీ నీవు కానీ ఈ రాజులు కానీ లేని సమయం అంటూ భూతకాలంలో లేదు, ఇక ముందు కూడా ఎవరూ లేని సమయం అంటూ ఉండదు. Hello everyone, I am Dev and I am going to tell the meanings of Shloka 13 and 14 of Srimad Bhagavad Gita chapter 2. We'll start with 13th Shloka. Dehinosmin yatha dehe kaumaram yauvanam jara tatha dehantara praptihi dhirastatranamukhyati. This sloka tells us that our body passes through several stages in our life, which are childhood, kaumaram, adult age, yauvanam, and old age, jara. Just like that, when we die, our internal body, our internal soul does not die. It's just the external body which dies. Our internal soul, Atma, regains another body. We'll now move on to 14th sloka. Matra sparshastu kaunteya shitoshna sukha dukkhadaha agama paino nityaha tam sthitiksha bharata. This sloka tells that the contact of sense with external objects causes pleasure and pain. If the things happen according to us, it causes pleasure to us. If the things happen not according to us, then it causes pain to us. These come and go in our daily lives. These are not permanent. We have to tolerate them. Shri Krishna says this to Arjuna. Thank you. Second chapter, 15th shloka. Yam hi na vyathayantyete purusham purusharshabha samadukha sukham dhiram somrtatvaya kalpate. ఈ శ్లోకం యొక్క తాత్పర్యం: శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడితో ఇలా పలికెను, ఓ అర్జున, ధీరుడైన వాడు సుఖదుఃఖములను సమానంగా చూచును. అట్టి పురుషుని విషయేంద్రియ సంయోగములు చెలింపజేయజాలవు. అతడే మోక్షమును పొందుటకు అర్హుడు. 16th శ్లోక. నాసతో విద్యతే భావః నా భావో విద్యతే సతః ఉభయోరపి దృష్టోంతః త్వనయోస్తత్వదర్శిభిః. ఈ శ్లోకం యొక్క తాత్పర్యము: శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడితో పలికెను, ఓ అర్జున, అనిత్యమైన దానికి ఉనికియే లేదు, సత్యమైన ఆత్మకు లేమి అనునది లేదు. ఈ విధముగా రెండిటి యొక్క వాస్తవ స్వరూపములను తత్వజ్ఞాని అయి దర్శించును. ధన్యవాదాలు. My name is Nikhilesh. I am studying in second class in DAV Public School. ఈరోజు మనము భగవద్గీతని ఎందుకు నేర్చుకోవాలో నేను ఇప్పుడు చెప్పబోతున్నాను. సాక్షాత్తు భగవాన్ శ్రీకృష్ణుడు గురువుగా మారి అర్జునుడికి
గీతోపదేశం ఎలా చేశారో ఇప్పుడు నేను చెప్పబోతున్నాను. పాండవులు 1 సంవత్సరము అజ్ఞాతవాసం అయిపోతుంది. తర్వాత కౌరవుల దగ్గరికి వెళ్ళి దుర్యోధుని అడుగుతారు, మాకు కొంత రాజ్యమైనా ఇవ్వండి. కానీ కౌరవులు మీకు సూది మోపే అంత స్థలం కూడా ఇవ్వమంటారు. అప్పుడు కృష్ణుణ్ణి మధ్యవర్తిగా పంపించి అడిగిపిస్తారు. అయినా కానీ కౌరవులు మేము మీకు ఇవ్వమంటారు. అప్పుడు యుద్ధం మొదలవుతుంది. యుద్ధంలో అర్జునుడికి రథసారిగా ఎవరుంటారు? కృష్ణుడు ఉంటారు. ఇప్పుడు అర్జునుడు కృష్ణుడిని అడుగుతారు, నా రథాన్ని ఏమడుగుతారు? నా రథాన్ని కృష్ణ, నా రథాన్ని 2 సైన్యాల మధ్యలో పెట్టు అంటారు. అప్పుడు కృష్ణుడు అలానే 2 సైన్యాల మధ్యలో రథాన్ని పెడతారు. అప్పుడు అర్జునుడు ఏం చూస్తారు? కౌరవ సైన్యంలో వాళ్ళ తాతైన భీష్ముడు, వాళ్ళ గురువైన ద్రోణాచార్యుడు చూస్తారు. చూసి కళ్ళ నిన్న నీళ్లు పెట్టుకొని కళ్ళ నిన్న నీళ్లు నిండిన వారయ్యి అప్పుడు అంటారు, హే కృష్ణ, మహాన్ భావ, మధుసూదన, ముకుందర, కేశవ, నేను నాకు చదువులు విద్యలు అన్నీ నేర్పించిన నా గురువు గారి పైన నాకు తిండి పెట్టి అన్నీ నన్ను నేర్పించి పెంచిన అన్నీ చేసిన నా భీష్మురా అయిన తాతని నేను ఎలా చంపేది కృష్ణ అంటాడు. నేను నా తాత అయిన భీష్ముడి పైన ద్రోణాచార్యుడి పైన ఎలాగా బాణాలు వేసేది కృష్ణ అంటారు. నాకేం అర్థం కావట్లేదు కృష్ణ, నాకేది ధర్మమో ఏది అధర్మమో ఏది మంచి ఏది చెడో నాకేం అర్థం కావట్లేదు. అందుకని నువ్వే గురువుగా మారి నన్ను శిశువుగా భావించి ఏది ధర్మము ఏది అధర్మము ఏది మంచి ఏది చెడో నువ్వే చెప్పు కృష్ణ అంటారు. అప్పుడు కృష్ణుడు చెప్తారు, అర్జున, యుద్ధం చేయకుండా నువ్వు వెనకడిగేస్తే నిన్ను పిరికి వాడంటారు. నువ్వు చాలా తెలివైన వాడివి, యుద్ధం చేసి ఊడిపోయినా చనిపోయినా వీర మరణం పొందావు అంటారు. గెలిచిన వీరుడు అంటారు, సంపద రాజ్యం కోరొస్తుంది. అందుకని నువ్వు యుద్ధం చెయ్యి అర్జున అంటారు. ఇప్పుడు అర్జునుడు కృష్ణుణ్ణి అడుగుతారు, నా రథాన్ని ఏమడుగుతారు? నా రథాన్ని కృష్ణ, నా రథాన్ని 2 సైన్యాల మధ్యలో పెట్టు అంటారు. అప్పుడు కృష్ణుడు అలానే 2 సైన్యాల మధ్యలో రథాన్ని పెడతారు. అప్పుడు అర్జునుడు ఏం చూస్తారు? కౌరవ సైన్యంలో వాళ్ళ తాతైన భీష్ముడు, వాళ్ళ గురువైన ద్రోణాచార్యుడు చూస్తారు. చూసి కళ్ళ నిన్న నీళ్లు పెట్టుకొని కళ్ళ నిన్న నీళ్లు నిండిన వారయ్యి అప్పుడు అంటారు, హే కృష్ణ, మహాన్ భావ, మధుసూదన, ముకుందర, కేశవ, నేను నాకు చదువులు విద్యలు అన్నీ నేర్పించిన నా గురువు గారి పైన నాకు తిండి పెట్టి అన్నీ నన్ను నేర్పించి పెంచిన అన్నీ చేసిన నా భీష్మురా అయిన తాతని నేను ఎలా చంపేది కృష్ణ అంటాడు. అప్పుడు అర్జునుడు యుద్ధము స్టార్ట్ చేస్తాడు. చేసి యుద్ధము గెలుస్తారు. గెలిచినాక ఏం చేస్తారు? అసలు
ఆ గురువు అంటే ఎవరండి? మనల్ని మంచి మార్గంలో నడిపించేవాడు. ఇక్కడ సాక్షాత్తు భగవాన్ శ్రీకృష్ణుడు గురువుగా మారి అర్జునుడికి మంచి మార్గంలో చెప్పారు, నడిపించారు. సో ఇక్కడ సాక్షాత్ భగవాన్ శ్రీకృష్ణుడి కన్నా మంచి గురువు ఎవరున్నారండి? అసలు భగవద్గీత అనేది ఒక మతం కాదు, అది మన లైఫ్ గైడ్ చేస్తుంది. మరియు మన లైఫ్లో ఏదన్నా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా మనం సాల్వ్ చేసుకోవడానికి అది ఉపయోగపడుతుంది. ఇది మొత్తము ఇది జీవన విధానం. ఇది సాక్షాత్ భగవాన్ శ్రీకృష్ణుడే ఒక శ్లోకం ద్వారా చెప్తున్నారు. యదా యదా హి ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత అభ్యుత్థానమధర్మస్య తదాత్మానం సృజామ్యహం పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చతుష్కృతాం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే మహాభారత్ 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 మహాభారత్. అంటే ఈ శ్లోక మీనింగ్ ఏంటి? అధర్మం పెరిగినప్పుడు, ధర్మం తగ్గినప్పుడు ప్రతి యుగంలో భగవాన్ శ్రీకృష్ణుడు ఏదో ఒక అవతారం ఎత్తి భూమిపైకి వచ్చి బ్యాడ్ వాళ్ళని శిక్షించి గుడ్ వాళ్ళని రక్షిస్తారు అని ఈ శ్లోక మీనింగ్. అందుకే అంటున్నారు ధర్మో రక్షిత రక్షిత. అంటే మనం ధర్మం చేసామో ఆ ధర్మమే మళ్ళీ మనం రక్షిస్తుంది. అందుకని మనందరము భగవద్గీత నేర్చుకుందాం. నేను భగవద్గీత నేర్చుకుంటున్నాను. నాకు నేర్పిస్తున్న టీచర్స్కి, చిన్మయ మిషన్ వాళ్ళకి ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ. హరి ఓం. ఓవర్. అందరికీ నమస్కారం అండి. హరి ఓం. అందరికీ శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి శుభాకాంక్షలు. శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమిని శ్రావణ మాసంలో వచ్చే బహుళ అష్టమి రోజున మనందరం కూడా జరుపుకుంటూ ఉంటాము. ప్రతి యుగంలోనూ కూడా శ్రీ మహావిష్ణువు భూభారాన్ని తగ్గించడానికి, దుష్ట సంహారానికి, శిష్ట సంరక్షణకు ఏదో ఒక అవతారం ఎత్తి మనందరినీ ఉద్ధరిస్తూ ఉన్నాడు. అందులో ముఖ్యంగా దశావతారాలు మనందరికీ కూడా తెలిసినవే. దశావతారాల్లో ముఖ్యంగా శ్రీకృష్ణ అవతారం మనందరికీ ఎంతో ఇష్టమైన అవతారం. భూదేవి పాపభారాన్ని మోయలేక బ్రహ్మ దగ్గరకు వెళ్తుంది పాపభారాన్ని తగ్గించమని. బ్రహ్మ మిగిలిన దేవతలందరినీ తోడ్కొని శ్రీ మహావిష్ణువు దగ్గరికి వెళ్లి వేడుకుంటాడు. అప్పుడు శ్రీ మహావిష్ణువు యొక్క యోగమాయ దేవకీదేవి గర్భంలో ప్రవేశించి శ్రీకృష్ణ జననం అనేది జరుగుతుంది. మిగిలిన దేవతలందరూ గోపబాలురు, గోవుల రూపంలో జన్మించి శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముని సేవించి తరిస్తారు. ఆ రకంగా దేవకీదేవి గర్భాన జన్మించిన శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు మాత యశోద దగ్గరికి చేరి యశోదాకృష్ణుడిగా పిలువబడతాడు. అసలు శ్రీకృష్ణాష్టమి అంటే ప్రతి తల్లికి ఒక పండుగేనండి. మామూలుగా మన పిల్లల పుట్టినరోజులంటే మనం మన పిల్లలు ఒక్కరినే తయారు చేసుకుని ముద్దు చేసుకుంటాం. కానీ శ్రీకృష్ణాష్టమి రోజున ప్రతి తల్లి తన పిల్లలను చక్కగా గోపికల్లాగా, గోపబాలలాగా, చిన్న కృష్ణుల్లాగా తయారు చేసుకుని ఎంతగానో మురిసిపోతుంది. అసలు చిన్న కృష్ణుని ప్రతిమను చూస్తే ప్రతి తల్లికి కూడా ఒక విచిత్రమైన మాతృత్వపు అనుభూతి కలుగుతుందండి. ఆ అనుభూతి అది అనిర్వచనీయమైన ఒక అనుభూతి కలుగుతుంది. అదే కృష్ణతత్వంలోని మాయా సమ్మోహన శక్తి. జై శ్రీకృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. తల్లి, తండ్రి, గురువు, దైవం అంటారు. అంటే ప్రతి మనిషి జీవితంలో తల్లిదండ్రుల తర్వాత స్థానం కేవలం గురువు మాత్రమే ఆక్రమించుకుని ఉన్నాడండి. తల్లి మొదటి గురువు అంటారు. అంటే ఏదైనా నేర్పించే స్థానంలో తల్లి ఉన్నా సరే గురువు అనే అంటారు. గీతలో శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు అర్జునునికి ఎన్నో జీవిత పాఠాలను బోధించాడు.
అసలు జీవితం అంటే ఏంటి, గెలుపు అంటే ఏంటి, మనల్ని మనం ఎలా గెలుచుకుని విజయం వైపు సాగాలి, ముందు మన బలహీనతలను మనం ఎలా తెలుసుకుని మన బలహీనతలను ఎలా అధిగమించాలి, ఆ తరువాత గెలుపు వైపు పయనం ఎలాగా అని అర్జునునికి శ్రీకృష్ణుడు ఎంత బాగా బోధించాడు శ్రీమద్ భగవద్గీతలో. శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడికి రథానికి సారథి అయి అర్జునుడిని ముందుకు తీసుకెళ్లి విజయపదం వైపు ఎలా నడిపించాడో మనకు కూడా చెప్పాడండి శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు గీతలో. మనం మన మనశ్చాంచల్యాన్ని ఎలా తగ్గించుకోవాలి, ధర్మం వైపు ఎలా అడుగులు వేయాలి, వినిసిత బుద్ధి ధర్మాన్ని అనుసరిస్తూ సత్ప్రవర్తనతో ముందుకు ఎలా నడిచి మన బలహీనతలను మనం ఎలా అణగదొక్కుని విజయం వైపు అడుగులు వేస్తూ భవిష్యత్తును ఎలా సుగమం చేసుకోవాలనే విషయాన్ని శ్రీమద్ భగవద్గీత ద్వారా శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు అర్జునునితో సహా మనందరికీ కూడా చెప్పి ఉన్నాడండి. అసలు ప్రతి ఇంట్లోనూ ఉండవలసిన నిత్య పారాయణ గ్రంథం శ్రీమద్ భగవద్గీత. అసలు ఇప్పటి రోజుల్లో భగవత్ చింతన అనేది చాలా అవసరం అండి. భగవత్ చింతన వల్ల మనశ్శాంతి పెరుగుతుంది, తద్వారా మంచి ఆరోగ్యం లభిస్తుంది. ఆరోగ్యం కన్నా మంచి ఐశ్వర్యం ఏముంది చెప్పండి. మనశ్చాంచల్యాన్ని పోగొట్టి ఆధ్యాత్మికత వైపు నడిపించే గురువులందరికీ కూడా నా పాదాభివందనాలు తెలియజేస్తున్నానండి. గురువు అనే అది కలం కాగితమైనా లేదా ఏదైనా క్రీడ అయినా గురువు యొక్క ఆవశ్యకత అనేది మాత్రం చాలా ఉందండి. గురువు మాత్రమే మన యొక్క గమ్యస్థానానికి సక్రమంగా చేర్చగలరు. తన అనుభవాన్ని జోడించి మనకు మన గమ్యస్థానం వైపు ఎలా అడుగులు వేయాలి, విజయాన్ని చేరే మార్గాన్ని ఎలా సుగమం చేసుకోవాలనేది కేవలం గురువు మాత్రమే వివరించగలరండి. గీతలో శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు చెప్పి ఉన్నాడండి, భవిష్యత్తు మేరొక పేరే సంఘర్షణ. చాలా మంది గత స్మృతులలో తేలియాడుతూ రాబోయే భవిష్యత్తు ఏం జరుగుతుందా అని భవిష్యత్తు గురించి ఆలోచిస్తూ గతంలో జీవించడమే మర్చిపోతున్నారు. అసలు జీవితం అనేది గతంలో లేదు, రాబోయే భవిష్యత్తులోనూ లేదు. ప్రస్తుతం మనం సాగిస్తున్న జీవనంలో ప్రస్తుతం ఉన్న కాలంలో ఉంది. గత స్మృతుల్లో తేలియాడొద్దు, భవిష్యత్తును మనం మార్చలేము, దాని గురించి ఆలోచించొద్దు. ప్రస్తుతమైన జీవితాన్ని ధర్మబద్ధంగా సత్ప్రవర్తనతో ధర్మాన్ని అనుసరిస్తూ చెడు చేయకుండా మంచిని ఆలోచిస్తూ ముందుకు సాగిన వారికి భవిష్యత్తు మంచిగా స్వాగతం పలుకుతుంది అని శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు చెప్పి ఉన్నాడండి. అదే విజయ రహస్యం. వారిని మాత్రమే విజయం తప్పక వరిస్తుంది. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. శ్రీకృష్ణుడు ఇంకో మాట కూడా చెప్పి ఉన్నాడండి, ఎవరైనా ప్రేమతో తనకి పత్రం కానీ పుష్పం కానీ ఫలం కానీ నీరు కానీ ఏది సమర్పించినా సరే తను స్వీకరిస్తాను అని నా భక్తి అని ఈ చిరు పుష్పాన్ని చిన్మయ మిషన్ ఆదోని వారి ద్వారా శ్రీకృష్ణ పరమాత్మని పాదముల చెంద ఉంచుతున్నందుకు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉందండి. నాకు ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చిన వాళ్ళందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలండి. హరి ఓం. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. శ్రీ గురుభ్యో నమః. ముత్తుగారే యశోద ముంగిట ముత్యము వీడు ఇతరాని మహిమల దేవకీ సుతుడు. ముత్తుగారే యశోద ముంగిట ముత్యము వీడు ఇతరాని మహిమల దేవకీ సుతుడు. ముత్తుగారే యశోద అంతరింత కొల్లే తల అరచేతి మాణిక్యము పంతమాడే కంసుని పాలివజ్రము. అంతరింత కొల్లే తల అరచేతి మాణిక్యము పంతమాడే కంసుని పాలివజ్రము. కాంతుల మూడు లోకాల గరుడ పక్షము సా. కాంతుల మూడు లోకాల గరుడ పక్షము సా. చంతల మాలోనున్న చిన్ని కృష్ణుడు. చంతల మాలోనున్న చిన్ని కృష్ణుడు. ముద్దుగారే యశోద ముంగిట ముత్యము వీడు తిత్తరాని మహిమల దేవకీ సుతుడు. ముద్దుగారే యశోద రతికేలి రుక్మిణికి రంగు మోవి పగడము మితి గోవర్ధన
గోవేడికము రతికేలి రుక్మిణికి రంగు మోవి పగడము మితి గోవర్ధనపు గోవేడికము సతమై శంఖ చక్రాల సందుల వైదూర్యము సతమై శంఖ చక్రాల సందుల వైదూర్యము గతియై మమ్ము రాచి కమలాక్షుడు గతియై మమ్ము రాచి కమలాక్షుడు మతుగారే యశోద ముంగిట ముత్యము వీడు తిత్తరాని మహిమల దేవకీ సుతుడు ముత్తుగారే యశోద కాళింగుని తలలపై గప్పిన పుష్యరాగము ఏలేటి శ్రీ వెంకటాద్రి ఇంద్రనీలము కాళింగుని తలలపై గప్పిన పుష్యరాగము ఏలేటి శ్రీ వెంకటాద్రి ఇంద్రనీలము పాలి జల నిధిలోన బాయని దివ్య రత్నము పాలి జల నిధిలోన బాయని దివ్య రత్నము బాలుని వలే దిగి పద్మనాభుడు బాలుని వలే దిగి పద్మనాభుడు ముత్తుగారే యశోద ముంగిట ముత్యము వీడు తిత్తరాని మహిమల దేవకీ సుతుడు ముత్తుగారే యశోద हरि ओम अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति భావం దేని చేత ఈ ప్రపంచం యావత్తు వ్యాపించబడి ఉన్నదో ఆ సత్తు వినాశరహితమైనదని తెలుసుకో. నాశరహితమైన దానిని ఎవ్వరూ నాశనం చేయలేరు. అంతవంతైమే దేహాః నిత్యస్యోక్తాః శరీరిణః అనాశినో ప్రమేయస్య తస్మాద్యుధ్యస్వ భారత. భావం నిత్యమైన నాశరహితమైన పరిణామాలు లేని శరీరధారియగు ఆత్మకు ఇవి అంతమయ్యే దేహాలు. అందుచేత అర్జునుడా యుద్ధం చేయు. హరి ఓం. యయేనం వేత్తి హంతారం యశ్చైనం మన్యతే హతం ఉభౌ తౌ న విజానీతః नायं हन्ति न हन्यते. जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा उसे मरा मानते हैं वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि वास्तव में ये आत्मा ना तो किसी को मारता है ना किसी के द्वारा मारा जाता है. न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराण
न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा के लिए किसी भी काल में ना जन्म है ना मृत्यु। वे ना तो जन्मा है, ना जन्म लेता है और ना जन्म लेगा। आत्मा अजन्म, नित्य, शाश्वत और पुरातन। शरीर के नाश होने पर भी उसकी नाश नहीं होती। हरिओम। हरि ओम। वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। జన్మరహితము, నాశరహితము, అవ్యయమైన దీనిని ఆత్మను ఎవరు ఎరుగునో ఆ పురుషుడు ఎలా ఎవరిని చంపిస్తాడు, ఎవరిని చంపుతాడు. వాసాంసి జీర్ణాని యథా విహాయ నవాని గృహ్ణాతి నరోపరాణి తథా శరీరాణి విహాయ జీర్ణాని అన్యాని సయ్యాతి నవాని దేహి. మానవుడు జీర్ణమైన వస్త్రాలను విసర్జించి క్రొత్త వాటిని ఎలా ధరిస్తాడో అలాగే దేహధారి ఆత్మ క్రొత్త వాటిని జీర్ణమైన శరీరాలని విసర్జించి క్రొత్త వాటిని స్వీకరిస్తాడు. హరి ఓం. हरि ओम. नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः. భావం: ఆత్మను శస్త్రాలు ఛేదించవు, అగ్ని కాల్చదు, నీరు తడపదు, గాలి ఎండించదు. అచ్ఛేద్యోయమదాహ్యోయం అక్లేద్యో శోష్య ఏవ చ నిత్యః సర్వగతస్థాణుః అచరోయం సనాతనః. భావం: ఆత్మ ఛేదించరానిది, కాల్చరానిది, తడపరానిది, ఎండించరానిది, నిత్యము, సర్వవ్యాపకము, స్థిరము, అచరమైనది ఆత్మ. అవ్యక్తోయమచింత్యోయం అవికార్యోయముచ్యతే తస్మాదేవం విదిత్వైనం నానుశోచితుమర్హసి. భావం: ఆత్మ వ్యక్తం కానిది, యోచించడానికి వీలు లేనిది, వికారాలు లేనిది అని చెప్పబడుతుంది. అందువలన దీనిని నీవు ఈ ప్రకారంగా అర్థం చేసుకుని విచారించకు. హరి ఓం. హరి ఓం. ఇప్పుడు మనం భగవద్గీత యొక్క ప్రాముఖ్యతను తెలుసుకుందాం. అసలు భగవద్గీత ఎందుకు నేర్చుకోవాలి? దానికంటే ముందు భగవద్గీత అంటే ఏంటి? సో మనకు తెలుసు, సాక్షాత్తు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు యుద్ధరంగంలో తన తక్షణ కర్తవ్యం ఏమిటో తెలియక, అర్థం కాక ఇబ్బంది పడుతున్న అర్జునునికి చేసిన హితబోధనే భగవద్గీత. అంటే జీవితంలో ఎదురయ్యే సమస్యలకు కావలసిన పరిష్కారాలన్నీ కూడా మనకు భగవద్గీతలో ఉంటాయి. కాబట్టి జీవిత చరమాంకంలో, అంటే వృద్ధులైపోయిన తరువాత ఒంట్లో శక్తి లేనప్పుడు ఆ భగవద్గీతను నేర్చుకొని అర్థం చేసుకొని, అయ్యో ఈ జీవితం యొక్క పరమార్థం ముందే తెలిసి ఉండింటే ముందే నా జీవితం వేరే విధంగా ఉండేదే అని అనుకుంటే ఖచ్చితంగా మనం మన గతాన్ని మాత్రం మార్చలేము. అందువల్ల ప్రతి ఒక్కరూ కూడా భగవద్గీతను ఖచ్చితంగా నేర్చుకోవాలి. అది కూడా చిన్న వయస్సులోనే నేర్చుకోవాలి. మెయిన్లీ ఫస్ట్ పిల్లలకు ప్రొనౌన్సియేషన్ చాలా బాగా వస్తుంది. ఆ లాంగ్వేజ్, విచ్ ఎవర్ ద లాంగ్వేజ్ దే ఆర్ ప్రిఫరింగ్, తెలుగు, ఇంగ్లీష్ ఆర్ హిందీ, కన్నడ, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, ఆ లాంగ్వేజ్లో రీడింగ్ కెపాసిటీ పెరుగుతుంది. ఎందుకంటే మనకు తెలుసు భగవద్గీత శ్లోకాలు అంటే ఎన్నో ఉత్తులు పొల్లులు, సో స్ట్రెస్ చేసేవి ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో వాళ్ళకి ఆటోమేటిక్గా లాంగ్వేజ్ మీద గ్రిప్ వస్తుంది, రీడింగ్ స్కిల్స్ పెరుగుతాయి. నెక్స్ట్ అలాగే వాటిని గుర్తు పెట్టుకొని తిరిగి అప్పచెప్పడం,
అంటే రిసైట్ చేయాలి. సో దీనివల్ల వాళ్ళకు అనేది బ్రెయిన్ అనేది షార్ప్ అవుతుంది. సో వాళ్ళకు ఆటోమేటిక్గా షార్ప్ చేసినట్టు బ్రెయిన్ మెమరీ పవర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో వీటి కోసం మనం పెట్టేది డైలీ 5 or 10 minutes అయితే ఆటోమేటిక్గా వీళ్ళకి ఇలా డైలీ వాళ్ళ బ్రెయిన్కు పదును పెట్టినట్టుగా అవుతుంది. సో దీనివల్ల వాళ్ళు క్లాస్లోని సబ్జెక్ట్స్ కూడా అలాగే ఆల్రెడీ వాళ్ళకు లాంగ్వేజ్ మీద రీడింగ్ మీద గ్రిప్ వచ్చింది కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా సబ్జెక్ట్స్ కూడా అంతే స్పీడ్గా కూడా పెరుగుతాయి. స్పీడ్గా వాళ్ళు చదవగలుగుతారు, అలాగే స్పీడ్గా దానిలోని సారాంశాన్ని అర్థం చేసుకోగలుగుతారు. సో దీనివల్ల మెమరీ పవర్ పెరుగుతుంది, లాంగ్వేజ్ మీద గ్రిప్ వస్తుంది, అలాగే పిల్లలకు కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ పెరుగుతాయి. భగవద్గీత చదవడం వల్ల కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఏంటి అనుకోవచ్చు. సాధారణంగా భగవద్గీత నేర్చుకుంటున్నాము అంటే మనం ఆటోమేటిక్గా జరుగుతున్న కాంపిటీషన్స్లో పిల్లలను ఎంకరేజ్ చేస్తాం. సో వాళ్ళు ఎప్పుడైతే దాంట్లో పార్టిసిపేట్ చేయడం జరుగుతుందో ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళు 10 మందిలో కూడా లేచి వాళ్ళ శ్లోకాలను చెప్పడము ఇవన్నీ జరగడం వల్ల వాళ్ళకు ఆటోమేటిక్గా మెమరీ పవర్ పెరిగి అలాగే వే ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ దేర్ ఒపీనియన్, సో అవన్నీ కూడా వాళ్ళకు వచ్చేస్తాయి. సో దానివల్ల కమ్యూనికేషన్ స్కిల్ కూడా పెరుగుతుంది. సో కాబట్టి చిన్నప్పటి నుంచే అందరూ పిల్లలు భగవద్గీత ఖచ్చితంగా నేర్చుకోవాలి. సో దీనివల్ల లాభాలు కూడా చెప్పాను కదా మీకు. సో ఇవే కాకుండా ఎన్నో లాభాలు ఉన్నాయి, చెప్పుకుంటూ పోతే మనకు ఎంతైనా టైం సరిపోదు. సో అందువల్ల ఇంతటితో ముగిస్తున్నాను. హరి ఓం. Hari Om pranams to all. I am Sujata, standing before you to render my vote of thanks on behalf of Chinmay Mission Adoni. First of all, I would like to thank all the children for making this program so successful and so delightful. Thank you, children. Secondly, I would like to thank all the parents. I could see parents of small kids taking so much of pain when they were in the class. Thank you, parents, for all your support. I am extremely happy to thank all my co-sevaks for all the support they have given. Thank you very much. May Krishna's blessings be with you all always. And I would like to thank Purna Amma from bottom of my heart because without her this program wouldn't have gone in such a good direction. She was the main charioteer of this program. And I would like to thank all the chicks for helping out us in online activities. And I would like to thank Jaya for sponsoring gifts to all the participants. Thank you, Jaya. Thank you very much. I would like to thank Sandhya Rani for sponsoring costumes to Krishna. Thank you, Sandhya. Thank you very much. And last but not the least, I would like to thank each and everyone for all the support you are giving us and for helping us to make this program a grand success. Thank you. And if any inconveniences and mistakes from our side, please forgive us. And may Krishna's blessings be with you all abundantly. Happy Janmashtami once again. Hari Om.